హలో కొలి, ఇంకొక కొత్త కోర్స్తో మళ్ళీ వచ్చాం. ఈ కోర్స్ మార్కెట్లో చాలా డిమాండ్ అన్న కోర్స్. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది పవర్ బిఐ కోర్స్ అనమాట. అడ్వాన్స్డ్ కోర్స్ ఇది. సో బయట మనం మార్కెట్లో చూసుకుంటే 10,000 నుంచి 15,000 వరకు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అడ్వాన్స్ పవర్ బిఐ నేర్పించడం కోసం. అది మనం ఫ్రీగా మన ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తున్నాము. సో అందరూ మంచిగా నేర్చుకోండి. బయట మార్కెట్ కూడా చాలా బాగుంది, ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, ప్యాకేజెస్ కూడా మంచి మంచి ప్యాకేజెస్ వస్తాయి ఈ పవర్ బిఐ కోర్స్ అనేది నేర్చుకుంటే. దీంతో పాటు మనకు ఫ్రీ అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ కోర్స్ కూడా మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ అవైలబుల్గా ఉంది. సో అది కూడా నేర్చుకోండి. సో ఎవరికైనా పవర్ బిఐ కావాలన్నా, అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ కోర్స్ కావాలన్నా సరే మన ఛానల్ అనేది షేర్ చేయండి. సో వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ మీరు సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా అవసరం. నేను ఇంకా ఫ్రీ కోర్సెస్ లాంచ్ చేస్తాను. అలాగే ప్రతి జాబ్ గురించి, ప్రతి సెక్టార్ గురించి ఎండ్ టు ఎండ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ మన పాడ్కాస్ట్ రూపంలో కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో ఆ పాడ్కాస్ట్లు కూడా చూడండి, మార్కెట్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మొత్తం తెలుసుకోండి. సో ఈజీగా జాబ్ కొట్టండి. సో లేట్ చేయొద్దు, ఎంజాయ్ లెర్నింగ్. So yesterday we discussed about few filter functions. Okay, call function and calculate function, filter function. Okay, so all these functions we just looked into all these functions. Okay, and we'll continue that. Okay, so in this filter functions we have one more function, that is lookup function. Okay, in lookup we have in lookup in Excel, basically what will we do is we'll write a related numbers to the particular value. For example, here we have a ck, and here also we have a ck. Okay, so if you want to write a c1 to this fact table, okay, corresponding to this ck, you can simply write that particular value. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to pull this ck value into this fact table. Okay, by writing a lookup operation based on ck, country code. Okay, so what is this value? C1, right? Yeah. So now I'm going to write lookup value. Okay, result column name is c1. Okay, and search column with search column base value. Okay, search column is what basis we are gonna do. Okay, and search value too, that is ck fact. Okay, so nothing but we are writing a c1 based on ck and fact ck. Okay, so here you can see the values. Okay, so this is the lookup value. If you know VLOOKUP in Excel, it is very easy for you to understand. Okay, and coming to the next function, that is selected value. Okay, selected value. For example, I'm writing one value, that is like here, country code. This is a slicer. Country code is
not good. And I'll write here C2 country, country 2. Okay. So I want to display the selected country here. Okay. Selected country in a card visual or something. I want to show the selected value. What are the values selected? Okay. So you can write a measure like selected value selected value of C2. Okay. Country 2. Then you can simply place it in this card visual. We are not selected anything, right? So it is showing blank. If you select AS, it will show AS here. Okay. Whatever the value you selected, it will show here. Okay. And if you want, you can customize like this. For example, if okay uh, has one selection, has one filter. If has one value of C2, then selected value. We already saw has one value. Okay. So and selected value. Otherwise, is all countries. Okay. I'm writing here like నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నానంటే ఆ, ఏదైనా ఒక్క వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ ఒక్క వాల్యూ చూపించు ఓకేనా లేకపోతే ఏ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే బ్లాంక్ కి బదులుగా ఆల్ సి అని చూపించు అని రాస్తున్నాను ఎందుకంటే బ్లాంక్ అంటే ఏంటనేది అర్థం కాదు సో అందుకని ఆల్ సి అంటే అన్ని కంట్రీస్ అని అర్థం సో నౌ యూ కెన్ సి ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆల్ కంట్రీస్ అంటే అన్ని కంట్రీస్ సెలెక్ట్ అయింది అని అర్థం సో ఏ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామని అర్థం ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ద selected value and one example on selected value. Okay. Yeah. We almost done filter functions. Okay. And these are logical functions, information functions, calculate functions, text functions, text. Yeah, text also we saw. So we are almost done. And we have a sum and sum x values. We saw sum and sum x as well, right? Okay, sir. Fine. So we see few more functions like important one, and then we'll close it off. Okay. For example, if you want to sum for example, if you want to sum a value with a category, okay, you want to sum a value with a category. Okay. So I'll write a measure like here, like sum of sales. Okay. Sum of sales. If you place this like this and if you keep the products, you can see the product split up. All right. Example, if you want to add $10 more, okay, for example, if you want to add $10 more, you can, or else we'll add tax.
Tax is there here? No. So okay. We'll add tax amount, okay, for this value, that is 10 rupees. That is 10 rupees each. So it will add 10 rupees to each and every value. Okay. And if you see the sum x value, sum x is a different. Sum will work on aggregations. Okay. Sum x will work on each, I mean, each product wise. For example, if you have different products, it will work on each product wise detailed summary. Okay. We can use all summarized values. If you want to see the difference, I'll see. Okay, I'll tell you one difference. Big difference for sum and sum x, then you'll understand. For example, if it is aggregated, because if you are writing anything on top of a aggregated value, we'll use a sum. Okay, and sum x will work on iteration functions. Sum x underscore value. So we'll write sum x table name, that is financial, comma, we need to write our sum value. Okay, sum x value, sum x value. Okay. For example, I'm writing unit price, unit sold into units sold into gross sales. Okay, gross sales, gross sales. I'll write this as a column. Okay, control. So it will do a row by row operation. Okay, and I'll write a sum x for this addition of $10, and you can see that here. Instead of this, I'm going to run is sum x value. Sum x value. Okay, so I'm gonna add sales plus $10. No. Okay,
So it is a iterative, it is a iteration method, and this one is a aggregated method. So, but the output is we can see here. See, it is a recursive. I mean, for every column, it is showing 11, 8, 7, 4, 4, 7, 8, 1. Okay, so that is the difference. It is iterative in every column. For example, if you add something $10 to the sales value, we can observe that sales plus $10, sales plus $10. Okay, okay, sales plus $10, sales plus $10. But if you come to here for measure, we need to write a sum or something to indicate that. And one more example I can say, like, for example, if you want to multiply a value, or if you want to do a value on aggregation. Okay, from aggregation మీద సింపుల్ అండి. సమ్ అంటేనేమో అగ్రిగేటెడ్ వాల్యూ, ఇది అగ్రిగేటెడ్ అంటే సమ్ చేసిన వాల్యూ మీద ఆపరేషన్ చేయాలనుకుంటే సమ్ యూజ్ చేస్తాము. సమ్ ఎక్స్ అంటేనేమో ఇందులో ఉన్న ప్రతి వాల్యూకి యాడ్ అవ్వాలి అని అంటే సమ్ ఎక్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా, సింపుల్. ఓకే, సమ్ అండ్ సమ్ ఎక్స్ కి డిఫరెన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే తెలుస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి నెక్స్ట్ వన్, next one. Okay, max value. Okay, max, you know the maximum value, right? Maximum value, minimum value. So we can use that maximum value and minimum value here, like for example, if you want to see the profit product wise, and you want to see the maximum value of what we can say. Yeah, so we'll say maximum value of product, maximum value of sales, or maximum value of profit. We'll see. సో మాక్సిమం వాల్యూ అంటే బేసిక్ గా లిస్ట్ లో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ కంటే మాక్సిమం వాల్యూ ఇస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ అంటే దీనికన్నా ఓకే, నేను మాక్సిమం డేట్ తీసుకుంటా. ఓకే, డేట్ ఇద్దాము. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, లైక్ మ్యాక్స్ అండ్ ఐల్ గివ్ డేట్. సో మాక్సిమం డేట్ అంటే లాస్ట్ డేట్ ఏంటో మనకి ఈ మాక్సిమం డేట్ ని బట్టి తెలుస్తుంది. ఓకేనా, మాక్సిమం డేట్, లాస్ట్ డేట్. మాక్సిమం అంటే పెద్దది, అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ డేట్ కదా. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు డేట్, అండ్ ఇందులో మనం మాక్సిమం డేట్ అంటున్నాం. దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం డేట్ అని అంటుంది ఇక్కడ. సో యూ కెన్ సీ దట్ మాక్సిమం డేట్ 1, నేను డిసెండింగ్ లో పెట్టాను. సో 1 December 2014 అనేది పెద్ద డేట్. ఉన్న డేట్ అన్నింటిలోకెల్లా ఇదే పెద్ద డేట్. ఓకేనా, అండ్ మీరు ఉన్న డేట్ అన్నింటిలోకెల్లా చిన్న డేట్ కావాలనుకోండి, యూ కెన్ యూజ్ మిన్. మీకు చిన్న వాల్యూ కావాలనుకోండి, యూ కెన్ యూజ్ మిన్, మినిమం డేట్, మిన్ డేట్. underscore date. Okay, so you can use min and scalar column, that is date, fiscal date, fiscal financial date. Okay, so now we'll get a minimum value.
This is the minimum value. సో నాకు నా డేట్స్ అనేవి 1/19/2013 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 1/12/2014 వరకు ఉన్నాయి. యూ కెన్ సీ దట్ 1 September 2013 is the minimum date and 1 December 2014 is the maximum date. Okay, so this is the minimum and maximum function, min and max functions. Okay, and we have a count function also there. For example, మీకు కౌంట్ కావాలి, అసలు ఎంత ఉంది, ఓకే, ఏ వాల్యూ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేక్ ద కౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, ఐ టేక్ ఎ కౌంట్ ఆఫ్ డేట్స్. రెండింటి మధ్య ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయో కావాలి, లేదా ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయో కావాలి. కౌంట్ అంటే తెలుసు కదండి, 1 2 3 4 అని నెంబర్ కౌంట్ చేస్తుంది ఎన్ని ఉన్నాయి అని. ఓకే, కౌంట్ అండ్ స్కోర్ డేట్స్. సో ఐల్ సే కౌంట్ ఓకే. సో కౌంట్ అండ్ స్కోర్ డేట్స్ 700 డేట్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇది రో కౌంట్ అంటే 700 రోస్ కౌంట్ ఉంది. ఓకేనా, బట్ నాకు డిస్టింక్ట్ కౌంట్ కావాలి. డిస్టింక్ట్ కౌంట్ అంటే ఏంటంటే రిపీట్ అయిన వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే ఇక్కడ డేట్స్ అనేవి రిపీట్ అయితే ఒక రోజులో 2-3 ట్రాన్సాక్షన్లు కూడా అవుతాయి కదా, ఒక రోజులో 2-3 సేల్స్ కూడా అవుతాయి కదా. సో ఆ డేట్ రిపీట్ అవుతాయి కదా, ఇది రిపీట్ అయిన డేట్స్. కౌంట్ అంటే రిపీట్ అయినవి. ఓకేనా, అండ్ మీకు కౌంట్ కాకుండా రిపీట్ అవ్వకుండా అసలు ఎన్ని డేట్ ఉన్నాయి మనకు తెలియాలి అంటే we can use the distinct count. Okay, and it's distinct count of date. ఇవి యూనిక్ వాల్యూస్. ఓకేనా, యూనిక్ వాల్యూస్ అంటే రిపీట్ మనం ప్రైమరీ కీలో వాడిన ఒక డూప్లికేట్ ఇస్తే తీసుకోదు, అట్లా యూనిక్ వాల్యూస్ అన్నమాట ఇవి. 16 డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 అని. ఓకేనా, యూ కెన్ సీ దట్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 వాల్యూస్ ఉన్నాయి యూనిక్ గా. యూనిక్ అంటే రిపీట్ అవ్వకుండా ఉన్న వాల్యూస్ 16 మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, 16 డేట్లు మాత్రం ఉన్నాయి, రిపీట్ అయ్యి 17 డేట్లు ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో మనం ఇదే ఈ కౌంట్, డిస్టింక్ట్ కౌంట్, మినిమం మ్యాక్సిమం మెజర్స్ రాయకుండా కూడా మనం చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు చూపిస్తా చూడండి. And I'm gonna place date. I'll say last date. You can see the last date, December. Okay, and you can see the earliest date, 1 September 2013. Okay, and you can see the count 701 ఇది. ఓకేనా, and you can see distinct count ఇది. ఓకే, అండ్ మీరు అడగొచ్చు, మహేష్ మరి మెజర్ రాయకుండా మనం ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం మరి దీనికి మెజర్స్ ఎందుకు అంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ మీరు ఇంకేమైనా క్యాలిక్యులేషన్ రాయాలనుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్ లైక్ I'll show you. Okay, here I'm going to write, okay, calculate. I'm going to write a sales value. Okay, sales equal to filter table, financial table, comma, date equal to
ఫినాన్షియల్ డేట్ ఈక్వల్ టు మాక్సిమం డేట్. మీకు తెలుసు కదండి ఇది ఫంక్షన్స్ అప్లై చేయడం. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయమంటున్నా అంటే నాకు లాస్ట్ రోజు ఎన్ని డబ్బులు వచ్చినాయో క్యాల్కులేట్ చేయమంటున్నా. లాస్ట్ రోజు అంటే ఇది 1/12/2014 మీద నాకు ఎన్ని డబ్బులు వచ్చినాయో క్యాల్కులేట్ చేయమంటున్నా. అలాంటి టైంలో యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోనా కీప్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ వచ్చింది ఆల్రెడీ 12 మిలియన్. ఓకే, లాస్ట్ రోజు మనకి 12 మిలియన్ వచ్చింది. యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. Like total sales, where is this total sales? Yeah, so 1 December 2014 మనకి ఎంత వచ్చింది వాల్యూ. అండ్ దీన్ని కూడా మనం ఇలా కాకుండా ఇట్లా లేబుల్స్ యూనిట్స్ నన్ దెన్ ఇట్ విల్ షో. ఓకే, ఇదే వాల్యూ చూపిస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. అర్థమైందా? ఈ లాస్ట్ రోజు మాత్రమే మనకి వాల్యూ చూపించింది చూసారా, సేల్స్ వాల్యూ. లాస్ట్ రోజుకి మాత్రమే సేల్స్ వాల్యూ చూపించింది దానికోసం. ఓకే, దానికోసం యూజ్ చేస్తాం మినిమం మ్యాక్సిమం అలాంటివి. క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్స్ మధ్యలో ఇంకేమైనా కావాలి అనుకుంటే యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అలానే మినిమం మ్యాక్స్ కౌంట్. ఓకే, లాస్ట్ డేట్ కూడా ఒక ఫంక్షన్. మ్యాక్సిమం డేట్ రావడం కోసం లాస్ట్ డేట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. ఓకే, సో అండ్ యావరేజ్ కౌంట్ లాగే మనకి యావరేజ్ సమ్ యావరేజ్ చెప్పాగా నేను. డిస్టింక్ట్ కౌంట్ చెప్పాను ఇప్పుడే. ఓకే, మినిమం మ్యాక్సిమం చెప్పాను. యా, అండ్ విల్ సి లైక్ ఆర్ వి మిస్సింగ్ ఎనీథింగ్. బ్లాంక్ చెప్పాను. ఎర్రర్ కూడా చెప్పాను. స్టాటిస్టిక్ ఫంక్షన్, calendar functions, we almost covered everything. In-time filter, functional filters. Yeah, right. So we almost covered everything. If you have anything, you can ask a question or DAX almost అయిపోయిందండి. అండ్ యా, మీకు మెయిన్ పెండింగ్ ఒకటి మిగిలిపోయింది. లైక్ ఏంటిదంటే మనకి ఫిల్టర్స్ లో మనకి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. లైక్ what is the sense? Is filter context. Okay, filter context. Like for example, if you have applied anything and then the filter apply చేస్తే మనకి 2 type of filter contexts ఉంటాయండి Power BI లో. Okay, we have 2 types of filter context, that is row filter context and filter context. Okay, row context and filter context. row context లో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సమ్ఎక్స్ కానీ అట్లా ఏమైనా రాసామనుకోండి, ఆ వాల్యూ ప్రతి ఇటరేషన్కి వెళ్ళి సమ్ చేస్తుంది కదా, మనం దాన్ని రో కాంటెక్స్ట్ అంటాం. ఓకేనా, రో కాంటెక్స్ట్ అంటాం. అంటే ప్రతి వాల్యూ మనకి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎక్స్ లో మనం ఒక వాల్యూ నుంచి ఒక వాల్యూని తీసేస్తున్నాం అనుకోండి, అది ప్రతి రోకి వెళ్ళి ఆ వాల్యూని తీసేస్తుంది. ఓకేనా, ఐ మీన్ వాల్యూని డిఫర్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రో కాంటెక్స్ట్ ఇందాక సమ్ రాసాము కదా, సమ్ వాల్యూ. ఆ సమ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, మొత్తం రోస్ అన్నిటిని సమ్ చేసి టోటల్ వాల్యూ చూపిస్తుంది కదా, టోటల్ వాల్యూ చూపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ చేసామనుకోండి, టోటల్ వాల్యూ చూపిస్తుంది. అదే మనకి ఇటరేటివ్ మెథడ్ అంటే మీకు ఎట్లా చెప్పాలి, ఓకే, సో ఒక వాల్యూ ఇంటూ ఇంకొక వాల్యూ మనకి రో బై రో చేసుకుంటూ వస్తుంది అనుకోండి ఇటరేటివ్ మెథడ్ లో.
అది మనకు రో కాంటెక్స్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, రో కాంటెక్స్ట్ అవుతుంది. లైక్ నేను సింపుల్ గా రాస్తాను చూడండి. I don't know, I want to write it like column. That is row context. Row context. So in sum x, I'll write like only, yeah, sales. Just give me a minute, I'll show it here. Yeah, so in row context, for example, మన దగ్గర ఒక sum value, sum x. Okay, so sum x of financial, comma, expression ఏంటంటే మనకి సేల్స్ వాల్యూ. ఓకే, సేల్స్ వాల్యూలో సేల్స్ వాల్యూ మైనస్ నేను ఏం చేస్తున్నామంటే గ్రాస్ సేల్స్ తీసేస్తున్నాను. గ్రాస్ సేల్స్ తీసేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో నాకు ఏదో వాల్యూ అనుకుందాం. ఓకే, ఓకే, సో సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆపరేషన్ అనేది ఈచ్ కాలం బై కాలం వచ్చింది. ఓకే, ఈచ్ కాలం బై కాలం వచ్చింది. ఓకే, సో టోటల్ వాల్యూని రాస్తుంది చూడండి. ఈచ్ కాలం మనకి టోటల్ వాల్యూని రాస్తుంది. ఇదేంటంటే మనకి ఈచ్ కాలంలో వాల్యూ బై అంటే రో బై రో ఆపరేషన్ అన్నమాట ఇది. సో ఇది రో కాంటెక్స్ట్ అంటాం నేను. అంటే ఈచ్ వాల్యూలో ప్రతి రోలో ఉన్న వాల్యూ తోటి ఈ వాల్యూ మల్టిప్లై అవుతుంది. ఓకేనా, ఓకే, సో అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఫిల్టర్ కానీ అలాంటి ఫంక్షన్స్ అనేవి యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ రైట్ సమ్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ అలా యూజ్ చేసి రాయొచ్చు. ఓకే, యావరేజ్ కానీ అండ్ ఫిల్టర్స్ కానీ యూజ్ చేసి రాయొచ్చు. అండ్ ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకి డేటా మోడల్లో మనం రాసే క్యాలిక్యులేషన్ కన్నా ముందే ఏమైనా ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసి ఉంటే ఓకే, అండ్ వాటిని మనం ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ అంటాం. ఓకేనా, సో మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కన్నా ముందే మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ కన్నా ముందే మనం మోడల్ మీద ఏమన్నా ఫిల్టర్స్ అప్లై చేస్తుంటే మనం అప్లై చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాల్కులేట్ ప్రొడక్ట్ ఈక్వల్ టు సమ్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అయితేనే వాల్యూ చూపించు అని అన్నాం. ఓకేనా, సో దాన్ని మనం ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న రాసాం సేల్స్, యా ఇందాక కూడా ఒకటి రాసాం లైక్ కౌంట్ డేట్ కాదు మ్యాక్స్ డేట్ లో రాసాము. లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మాక్సిమం వాల్యూ దెన్ మనకి ఈ వాల్యూని సమ్ చేయమంటున్నాం. ఓకేనా, సో దెన్ వీఆర్ ఫిల్టరింగ్
filtering a particular value from some. Okay, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లో సమ్ వాల్యూలోంచి మనం వాల్యూని తీసేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో దెన్ వి కాల్ ఇట్ as a ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్. ఓకే, ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ ఇంకొక డెఫినేషన్ ఉంటుందండి. లైక్ మనకి ఈ ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ మనకి మోడల్ మీద అప్లై అవుతుంది. మోడల్ అంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్. ఓకే, ఈ మోడల్లో మనకి అప్లై అవుతుంది. మనం రాసే ఫంక్షన్ కి దానికన్నా ముందే మోడల్ మీద ఏదైనా ఫిల్టర్ అప్లై అయి ఉంటే దాన్ని ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ అంటారు. ఓకే, సో యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి, అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది రో కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏంటి, ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏంటి, ఎట్లా వస్తుందో అనేది. ఓకేనా? డాక్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది, అండ్ అన్నిటికీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం కూడా కొంచెం కష్టమే, ఎందుకంటే యూస్ కేస్ వచ్చినప్పుడు మనం అది రాస్తాం. ఓకే, అండ్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో కూడా మీకు కొంచెం కష్టం అర్థం చేసుకోవడం అయినో, బట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పటివరకు చెప్పింది ఈజీగానే చెప్పుకుంటూ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మనకి 1.5 వీక్ నుంచి చెప్తున్నాం. డాక్సే వారంన్నర నుంచి చెప్తున్నాం కదా, వారంన్నర నుంచి చెప్తున్నాం. సో అప్పటి నుంచి మీరు డే బై డే చూసుకుంటూ వచ్చినట్టయితే ఈ పాఠికలో మీకు చాలా వరకు అర్థమయ్యేది. యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే గైస్. ఈరోజు డాక్స్ ఫినిష్ అయిపోయింది, రేపటి నుంచి పవర్ బై సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ స్టార్ట్ సర్వీసెస్ ఏమైనా 1-2 days లో అయిపోతుంది పవర్ బై సర్వీసెస్. దెన్ మనకి అడ్వాన్స్డ్ పవర్ బై ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ఎవ్రీ టైం నేను చెప్పుకుంటూ వచ్చాను. టూల్ టిప్ క్రియేట్ చేయడం ఒకటి, ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ టూల్ టిప్ క్రియేట్ చేయడం ఒకటి, అండ్ యా ఇక్కడ మెజర్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం ఒకటి. సో అలాంటివి నేను చెప్తాను మీకు మళ్ళీ. ఓకేనా? సో అవన్నీ మళ్ళీ ఒక 1 class 2 classes ఉంటాయి. సో వితిన్ 4-5 days లో మనకి పవర్ బిఐ అయిపోతుంది. లైక్ 1 2 3 యా, నెక్స్ట్ మండే కల్లా అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్. యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే. అండ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ అనేది మళ్ళీ ఒక క్లాస్ తీసుకుందాము. దెన్ వీ కెన్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. లైక్ 27th కానీ 26th కానీ 24th కి అయిపోతుంది ఇదంతా. సో 26th మళ్ళీ కాన్సెప్ట్, క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి తీసుకొని చెప్తాను మీకు. సో మీకు వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ అనేది అర్థమవుతుంది. అండ్ ట్రై చేస్తాను ఎజ్యూర్ చూపించడం కోసం. ఒకసారి అంజన్ అడుగుతాను, ఇఫ్ క్లౌడ్ అని అంటే ఎజ్యూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అవైలబుల్ ఉంటే మీకు చూపిస్తాను. ఆర్ ఎల్స్ నేను ఒక వీడియో షేర్ చేస్తాను, యూ కెన్ రిఫర్ టు దట్. ఓకే, మీరు రిఫర్ చేయొచ్చు అసలు ఎలా ఉంటుంది ఏంటని. ఓకేనా? క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్గా లాస్ట్ క్లాస్లో. యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే గైస్.